Dear students of class 11, you welcome to the class. You know, I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Harganga College, Munshiganj. Dear students, here you see the group of boys and girls who are aged between 13 to 18. Basically, we are reading out from Unit 6, that is Adolescence. And today we will continue from Lesson 2, entitled Adolescence and Some Related Problems in Bangladesh. Dear students, in your assignment of English second paper, you are given a paragraph on juvenile delinquencies, and from this unit 6, Adolescence, you will get some important topics, you will get some important ideas to write in that paragraph. Therefore, you are requested to listen to these classes very carefully. Usually we learn some vocabularies before going to the text. Let's know some important vocabularies from this text. Here you see constitute. Constitute means form, and the antonym of this word is break. Core. Core means center, and periphery is the opposite to the word core. Inequality means disparity, and equality is the opposite word to inequality. Subordination. The synonymous word of subordination is inferior, and the antonym of subordination is superior. Marginalization means removal, and centralization is the opposite word to marginalization. Exclusion. Exclusion means omission, and inclusion means inclusion is the opposite word to exclusion. Violence. Violence means brutality, and peacefulness is the opposite word to violence. Dear students, from this text you may know some more words if you go through the Dictionary of English for Today, Authentic English Dictionary of English for Today by Shopon Haldar. Here is the text. I will read it out both in English and Bangla. First I will read in English, then I will explain its meaning in Bangla. Here you see, adolescents constitute a nation's core resource for national renewal and growth. Adolescent যাদের কথা আমরা বলা হচ্ছে, জুভেনাইল, আমরা যে প্যারাগ্রাফটা দেওয়া হয়েছে আসলে বিষয়টা অনেকটা একই রকম। কিশোরদের নিয়ে আমরা পড়ছি, এবং এই কিশোররা একটা দেশের কোর রিসোর্স, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মূল সম্পদ ফর ন্যাশনাল রিনিউয়াল, জাতীয় নবায়ন অ্যান্ড গ্রোথ এবং প্রবৃদ্ধি, জাতীয় বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধি এবং নবায়নের ক্ষেত্রে কিশোররা মূল সম্পদ, এবং তারা হলো মূল সম্পদ বা একটা বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠী। Adolescence is a period in life when transition from childhood to adulthood takes place and behaviors and lifestyles are shaped. আমরা এর আগেই এই অ্যাডোলেসেন্সদের নিয়ে যেটা ডেফিনেশনটা শিখেছি, এখানে আবারও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এটা হলো জীবনের একটা সময়, পেরিয়ড ইন লাইফ, জীবনের একটা সময় যখন ট্রানজিশন অর্থাৎ পরিবর্তন হয় ফ্রম চাইল্ডহুড টু অ্যাডাল্টহুড, শিশু থেকে যৌবন অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক হয়, অ্যান্ড বিহেভিয়ার্স অ্যান্ড লাইফস্টাইলস আর শেপড, এবং এই সময় আচরণ এবং জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি গঠিত হয়।
এই সময় কিন্তু মানুষের আচরণ গঠিত হয় এবং তার জীবনটা কেমন হবে সেটা জীবন গঠিত হয়। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন WHO, adolescence is the period which shapes the future of girls and boys' lives. WHO এটা কিন্তু স্পষ্ট করে বলেছে, অ্যাডোলেসেন্টটা হলো সেই সময়, অর্থাৎ কৈশোর সময়টা হলো সেই সময় which shapes the future of girls and boys, যখন ছেলে এবং মেয়েদের জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। There are 25 million adolescents in Bangladesh. বাংলাদেশে 28 মিলিয়ন adolescents আছে। 3.7 million of them are girls and 14.3 million boys. এর মধ্যে 13.7 মিলিয়ন মেয়ে এবং 14.3 মিলিয়ন আছে ছেলে। The situation of adolescent girls in Bangladesh is characterized by inequality and subordination within the family and society. এখন আমাদের সমাজে যে কিশোরী মেয়েরা আছে তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। আমাদের সমাজে যে কিশোরী মেয়েরা আছে ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো ইনইকুয়ালিটি অর্থাৎ বৈষম্য, ইনইকুয়ালিটি মানে হলো বৈষম্য, অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেশন উইদিন দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড সোসাইটি, এবং তার সমাজে এবং পরিবারের মধ্যে অসমতা। সাবঅর্ডিনেশন রয়েছে, পরাধীনতা রয়েছে, অসমতা আছে এবং পরাধীনতায়। ইনইকুয়ালিটি মানে হলো অসমতা, সাবঅর্ডিনেশন মানে হলো পরাধীনতা, অর্থাৎ সমাজে এবং পরিবারে আমাদের মেয়েরা এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের মুখোমুখি হয়, এই দুইটি সমস্যার মুখোমুখি হয়। This inequality leads to widespread practice of child marriage, marginalization or exclusion from health, education and economic opportunities, and vulnerability to violence and sexual abuse. এই যে অসমতা, সামাজিক যে অসমতা, পারিবারিক যে অসমতা, এর ফলে কি হয়? লিডস টু ওয়াইড স্প্রেড প্র্যাকটিস অফ চাইল্ড ম্যারেজ, এর ফলে প্রচুর পরিমাণ বাল্যবিবাহ হয়, মার্জিনালাইজেশন অর এক্সক্লুশন ফ্রম হেলথ, এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়, এক্সক্লুশন চলে যায় অথবা প্রান্তিক পর্যায়ে থাকে, স্বাস্থ্যসেবার বঞ্চনা হয়, শিক্ষায় বঞ্চনা হয়, ইকোনমিক অপরচুনিটিস অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়, অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি টু ভায়োলেন্স অ্যান্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, এবং সহিংসতা, সামাজিক সহিংসতা বা পারিবারিক সহিংসতা এবং যৌন সহিংসতার, যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে থাকে। ভালনারেবিলিটি অর্থাৎ যৌন হয়রানি এবং পারিবারিক সামাজিক সহিংসতার ক্ষেত্রে এই মেয়েরা ঝুঁকিতে থাকে। তো এটা আমরা আমাদের দেশের অ্যাডোলেসেন্ট গার্লদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি, যে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় সে সম্পর্কে আমরা এখানে দেখলাম। In Bangladesh, the legal age of marriage is 18 for girls and 21 for boys. এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানলাম যে আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ের বয়স, আইনগত বয়স হলো 18 এবং ছেলেদের হলো 21 বছর। However, 33% of adolescent girls are married before the age of 15 and 60% become mothers by the age of 19. কিন্তু পরিসংখ্যানে এখানে একটা বলা হয়েছে যে আমাদের দেশের 33% মেয়েদের বিয়ে হয় 15 বছর বয়স হওয়ার আগেই, এবং 19 বছর বয়স হওয়ার আগেই 60% মেয়েরা মা হয়। Research finds that adolescents with higher level of education and from more affluent families tend to marry at a later age. আচ্ছা, গবেষণায় দেখা গেছে, রিসার্চ ফাইন্ডস দ্যাট গবেষণায় পাওয়া যায়, অ্যাডোলেসেন্টস উইথ হায়ার লেভেল অফ এডুকেশন, যে সমস্ত কিশোরীদের উচ্চ শিক্ষা আছে, অ্যান্ড ফ্রম মোর অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলিজ, এবং ধনী পরিবার বা সমৃদ্ধ পরিবার থেকে যারা আসে, টেন টু ম্যারি অ্যাট এ লেটার এজ, তাদের বিয়ের প্রবণতা একটু দেরিতে, লেটার এজ একটু দেরিতে তাদের বিয়ে হয়। Boys, however, became ready for marriage only after several years of adolescence and young adulthood. এবং
ছেলেদের ক্ষেত্রে তারা বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয় কৈশোর পেরোনোর কিছু বছর পর, সেভারাল ইয়ার্স অফ অ্যাডোলেসেন্স, কৈশোর পেরোনোর কিছু বছর পর, অ্যান্ড ইয়াং অ্যাডাল্টহুড, এবং তো তখন যখন তারা তরুণ যুবক থাকে, অর্থাৎ যুবক হওয়ার সময়ে যখন তারা তরুণ যুবক, সেই সময় তাদের বিয়ে হয়। So this was the text, and from here you will get some important information to write the paragraph, that is juvenile delinquencies, that is given in your second assignment. Here are two questions for you to practice. What are the problems do adolescent girls face in our country? আমাদের দেশের মেয়েরা কি কি সমস্যা সম্মুখীন হয়, কিশোরী মেয়েরা। And the second one is, what are the consequences of gender equality in Bangladesh? আমাদের দেশে যে এখানে অবশ্য ইকুয়ালিটি বলেছি, এটা ভুল হয়েছে, ইনইকুয়ালিটি, লিঙ্গ বৈষম্যের যে ফলাফলটা কি, এটা তোমরা এই টেক্সট থেকে জানবে। So therefore this was the class for today, and thanks for watching today's class.